이 시간 축복하고 환영하는 시간입니다. 금주의 가정을 소개합니다. 우리 석금연 집사님이 오늘 금주의 가정입니다. 그의 자녀인 데니엘도 함께 자리에서 일어나시면 우리 금주의 가정 축복송을 부르도록 하겠습니다. 하나님 복 내려 주소서. 사랑스러운 주님의 자녀에게 하나님 복 내려 주소서. 금주의 가정인 가족에게 축복을 빕니다. 주님의 크신 축복을 손 내밀고 빕니다. 넘치도록 내리소서. 이 시간 우리 좌우에 계신 분들과 앞뒤에 계신 분들과 오늘 교회에 방문하신 여러분 모두와 함께 평화의 인사를 나누도록 하겠습니다. 한 주간도 평안하셨습니까? 성경 말씀은 에스라 7장 6절 9절의 말씀입니다. 성경 말씀은 에스라 7장 6절과 9절입니다. 다 같이 화면을 보면서 한 목소리로 봉독하겠습니다. 이에 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자로서 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받은 자이더니 첫째 달 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 달 초하루에 예루살렘에 이르니라. 아멘. 이 시간 특별히 우리 교회가 후원하고 있는 잠비아 선교사님을 이 시간 모시도록 하겠습니다. 우리 밴쿠버 한인 장로교회는 현재 7개 선교지에 선교 후원금을 보내고 있습니다. 그 중에 하나인 잠비아 선교사님이신 백예철 선교사님께서 오셔서 선교 보고와 함께 귀한 말씀을 전해 주시겠습니다. 앞으로 나오실 때 뜨거운 박수로 환영해 주시기를 바랍니다. 할렐루야. 오늘 잠비아 선교 보고와 더불어 말씀을 전할 수 있도록 시간을 배려해 주신 목사님과 그리고 선교부 온 교회 성도님들에게 무난하면서 감사의 말씀을 드립니다. 교회가 선교지에서 되었던 일들을 일일이 다 듣고 싶어 하실 것입니다. 그러나 시간상 일일이 모두 전해드리지 못하고 있음을 죄송스럽게 여깁니다. 이 시간 한 두 가지 일을 전해드리는 것을 이해해 주시면 고맙겠습니다. 먼저는 치분두 산골 오지에 우물을 파주었는데 함께 그 영상을 보겠습니다. Okay, why don't you introduce yourself and explain the area? Yeah, I'm Jonathan Ngusulu, the current deacon chairperson for Mumbwa Central Baptist Church. This morning we are on our way to Chivundu Baptist Church where we are going to do a boho that we've been given by Dr. Parker and his team. Really, it's a very good thing, and we want to appreciate, this gesture, because if there's one particular place where there's water problems, Chivundu. Currently, where they are getting water is about
a distance of about 4 kilometers from the church to where they can access water. Is 4 kilometers currently. So once that borehole is done, you know, it is going to really serve the community very well, in particular the church. And then at least the people will be able to have time to do other things than where they chase water the whole day. So we are really grateful. It's very far from Mumbwa town, very, very far. It's in the remote area there. And to have a borehole there is something that is very good. So we appreciate you people, and we like that you continue to do such gestures, even in other places that you maybe open later, you know, so that, you know, even the ministry runs very well, just like what is going to happen right now. There, people are excited to have this facility done for them. Thank you so much. May God bless you all. Thank you. All right. 그곳에 세워진 교회입니다. Where they are worshiping from right now. All right. This is the church. Yes. This is where Chimvundu Baptist Church is. This is the worship center. The current church where, you know, they are meeting and worshiping from. This is the structure 아하, currently. Yes. I it's like see. this. So when visitors come, they'll sleep there. 오, During the day, it will be a church. In the evening, they have to sleep there and also here, I see. because we don't have buildings around here. So this serves the dual purpose of it. It is a house in the night. It is a church during daytime. 아하, This is where they are. I see. 와우. Yeah. Chimvundu. This is the house of Pastor Ban. This one. This. 파스타 반다가 살고 있는 집이랍니다. Yeah. It's the house of Pastor Ban. 뭐 이루 말할 수가 없어요. This is Pastor Banda here. This is his house. This is the church. 네. 먹는 것 참 시원찮고 입는 것도 허술한데 저들의 그 즐기는 주님께 찬양하는 마음 그리고 예배 너무너무 순수하고 아름다웠습니다. 두 번째는 오지에 위치한 교회들을 세워나가는 일을 위해서 연합 집회를 했었습니다.
가는 길은 마치 롤러코스터를 타고 가는 듯 짧은 거리지만은 털털거리고 오랜 시간 가야 하고 냇가도 건너가야 하는 곳에서 집회를 했습니다. 한번 보실까요? 보시다시피 억세게 부는 바람을 텐트를 뒤집어 놓을 수 있을 정도였습니다. 그나마 바람막이 담장을 해서 도움이 되었습니다. 거기에다가 뜨거운 열기로 온몸이 땀으로 범벅이 되죠. 밤에는 냄새가 감돌고 개 혹은 짐승들이 목걸이를 뒤지면서 텐트 가까이 와서 어성거립니다. 야외 찬장이 그래도 잘 버티고 있었던 것이 다행입니다. 이런 환경 속에서 제대로 끼니를 해먹지 못하고 허기가지지만 건강하게 임무를 마치고 돌아오면서 할 수 있는 말은 할렐루야 감사합니다. 이것이 전부입니다. 외치면서 모든 것이 하나님의 은혜로 끝나게 되었음을 하나님께 고백합니다. 하나님께 영광 돌립니다. 감사합니다. 자, 그러면은 오늘 이 시간에 여호와의 선한 손이라는 제목을 가지고 우리 함께 은혜를 도모하고자 합니다. 다시 한 번 더 에스라 7장 6절과 9절을 합독하실까요? 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자이더니 딸 조별에서 길을 떠나고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 달 좌루에 예루살렘에 이르니라. 때는 바사왕 아닥사스다가 왕위에 있을 때였습니다. 그때에 에스라가 포로로 잡혀가 있었어요. 에스라는 어떤 사람인가를 7장 1절부터 5절 말씀을 보면은 그 족보가 실려 있습니다. 이것은 에스라가 그만큼 전통 가문 중 한 사람이라고 기록하고 있습니다. 그럴 뿐만 아니라 6절에서는 율법에 익숙한 자라고 소개합니다. 이렇게 에스라가 가문이 좋고 박식한 율법학자였습니다. 말하자면 부끄러울 것이 없는 귀인이죠. 하지만 나라 탓인지 바사 나라의 포로로 잡혀가게 되어 있었습니다. 노예의 형편 좋을 리 하나도 없죠. 그런데 그런 인물에 대한 것보다는 에스라가 하나님 여호와의 도우심을 입은 자였다고 성경이 말해주고 있습니다. 그러면서 7장에서 유별나게 그가 하나님의 도우심을 어떻게 받았는지를 알려주고 있습니다. Ezra is introduced in chapter 7 as a man of lineage and a scholar well versed in the law of Moses. However, during the reign of King Artaxerxes of Persia, Ezra found himself taken captive. As a prisoner, his future was uncertain, as he no longer has freedom, human rights, or property. He was subject to being dragged around, beaten, and treated with contempt. Yet the Bible reveals one key truth. Ezra was a man who received the help of the Lord God Jehovah, despite
been captive, Ezra found that through God's grace, George sent whatever he asked of the king, he received at the time. It would have been impossible for a prisoner to simply to speak to the king, but through God's help, nothing was beyond reach. Isn't it amazing? 할렐루야. 에스라가 포로로 잡혀가 있었지만 그가 어떻게 하나님의 도우심을 받았는지 보시기를 바랍니다. 본문 9절 말씀을 보면은 첫째 달 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 소우심을 입어 다섯째 달 초하루에 예루살렘에 이르니라. 여기서 우리는 저들의 포로 귀한 길은 첫째 달 초하루에 시작을 해서 다섯째 달 초하루에 끝났다. 약 4개월이 걸렸다는 것입니다. 에스라는 이 길을 하나님의 선한 손의 도우심을 입었다고 말하고 있습니다. 그러면서 영광을 돌려 이 긴 기간을 안전하게 목적지까지 도착한 것은 무엇 때문인가? 하나님의 선한 손의 도움 때문이다. 실제로 그 여정은 먼 길이었습니다. 바벨론에서 예루살렘까지 직선거리로 따져서 800km는 됩니다. 그런데 그 앞에 사막이 가로놓여 있기 때문에 비옥한 반달지구라는 곳으로 우회를 해야 했습니다. 그러니까 지금의 이란, 터키 지역을 돌아서 시리아를 거쳐 예루살렘으로 가는 긴 여정이었습니다. 이 길은 적어도 2000km나 되는 먼 여정의 길이었습니다. 그리고 이 본문의 그 여행 시기를 보면 우리가 사용하는 달력으로 따져보니까 4월 8일에서 시작해서 8월 달에 도착을 했더라고요. 그러니까 한 해 중에 가장 더운 그러한 기간에 여행을 했다는 것이죠. 8장 22절을 보면은 에스라가 이 긴 여정 중에 군사 호위 없이 어떤 나라의 보호도 없이 여행을 했다는 것을 역설하고 있습니다. 이 지역을 지나면서 토호 세력을 만나야 했고 강도와 적들이 즐비한 곳을 지나야 했습니다. 그러나 오직 주님만 의지하고 그 먼 길을 여행했다는 것이 여기에 담겨져 있습니다. 하나님의 손길이 펼치니까 에스라에게 아스닥사스다 왕이 조소까지 만들어주면서 안전하게 길을 해주도록 만들어주고 있습니다. 그 길을 한번 보시죠. 아닥사스다의 조소 13절 보니까 예루살렘으로 올라갈 뜻이 있는 자는 너와 함께 가도 좋다 허락을 합니다. 15절 16절에 하나님의 성전을 위해서 은금을 가져가도 좋다. 17절에서는 짐승도 가져가라. 18절 너와 너의 형제가 좋게 여기는 일에 하나님의 뜻을 따라서 쓰라고 허락을 합니다. 20절에서는 궁중 창고에서 하나님의 성전에서 쓰일 것이 있으면 가져가라. 21절 22절에서는 일을 수월하게 진행하도록 창고지기에게 조서까지 내려서 에스라가 구하는 것을 지체 말고 신속히 시행하도록 조처를 내려줍니다. 25절 26절에서는 재판권까지 위험을 해줘요. 자, 이렇게 된 것을 우리는 만사형통이라고 말하죠. 어찌 이런 일이 가능했을까요? 하나님의 선한
손에 도우심을 입으니까 가능했다는 것이죠. 그렇습니다. 하나님의 선한 손길은 모든 일을 가능하게 만듭니다. 자, 그러면 하나님의 선한 손에 그 도우심이 에스라와 같은 사람에게만 받을 수 있는 것인가 하는 것이죠. 아닙니다. 느헤미야도 하나님의 선한 손에 의해서 예루살렘에 돌아가 성을 건축할 수 있었던 것이 가능했다는 사실을 얘기해 주고 있습니다. 자, 그 다음에 느헤미야의 이 말씀은 2장 8절에서 나옵니다. 역시 이 색깔이 있는 글을 보면은 내 하나님의 손이 나를 도우심으로 왕이 허락까지 해서 모든 어려운 일들이 가능했다는 것이죠. 그렇습니다. 에스라, 느헤미야만 아니라 저와 여기 이 자리에 앉아 있는 여러분 모두가 마찬가지로 하나님의 선한 손의 도우심을 입고 사는 자들임을 믿습니다. 그러므로 우리는 하나님의 선한 손을 떠나서는 살 수가 없습니다. 그 은혜로운 손이 늘 함께 펼쳐지고 있었기 때문에 지금에 이른 것이 아닌가 하는 것입니다. 하나님의 선한 손이 같이 하는 것을 믿는 성도들의 삶이란 곧 행복한 삶이 되겠지요. 내 인생 누구의 손에 있느냐가 성공 여부를 결정해 주며 큰 일을 해낼 수 있는 힘이 될 것입니다. 결정적인 순간 꼭 이루어야 할 일에 하나님의 능력의 손길과 은혜의 손길로 이끌어가는 것을 경험하면서 사는 우리가 아닌가 싶습니다. 하나님의 손이 계속 붙잡아 주실 줄 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 오늘도 하나님의 손이 함께 하시면 어떤 환경 속에서도 전화위복을 맛보게 되실 줄 믿으시기 바랍니다. 제가 잠비아에 있는 동안 잠비아 선교 동역자님들께서 건강을 제일로 염려해 주시고 기도해 주셨습니다. 감사합니다. 2025년 잠비아 선교는 처음부터 온전히 하나님의 은혜의 손길에 의해서 이루어졌다고 간증할 수 있고 고백할 수 있습니다. 건강하게 선교 사역을 마치고 돌아올 수 있었던 것은 오직 하나님의 선한 손길이 함께 하셨기 때문에 가능했었던 것입니다. 달리 설명을 할 수가 없어요. 하나님의 도우신 손길로 어려움을 극복할 수 있었고 어려운 환경 속에서 이겨내면서 텐트 생활도 할 수 있었어요. 험한 오지에 드나드는 일은 모험과 또 같은 일인데 사고 없이 무난하게 지내며 복음을 전할 수가 있었습니다. 몇 시간을 차로 운전해서 그 우물 팔아 가는 것도 쉽지 않은 일이었는데 하나님의 선한 손길에 의해서 바라던 물을 얻게 되었습니다. 목말라 물을 찾으러 다니는 이런 사람들이 이제는 가까이 물을 얻을 수 있으니 얼마나 하나님께 감사하겠습니까? 이것이 하나님의 은혜의 손길에 의해서였다는 것을 간증할 수가 있겠습니다. 아시기 바랍니다. 사랑하는 성도님, 지금까지 여러분은 하나님의 선한 손이 알고 모르게 늘 도와주고 있었음을 아시기 바랍니다. 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자들에게 선을 베푸신다고 느헤미야 8장 22절에서 밝히고 있죠. 하나님의 선한 손이 어려움을 당할 때, 힘들어할 때에 붙잡아 주시고 계십니다. 가장 좋은 길로 손잡고 이끌어 오셨고 또 이끌어 가실 것입니다.
하나님의 선한 손길로 질병도 치유해 주시고 치유해 주실 것입니다. 하나님은 언제나 한결같이 도우시는 손길을 계속하고 계십니다. 하나님께서 당신을 은혜의 손길로 평생 죽기까지 붙잡아 주시기를 축원합니다. 하루하루 살아가는 모든 일들이 하나님의 손에 달려 있습니다. 그분의 선한 손, 그분의 사랑의 손, 그분의 은혜의 손, 축복의 손, 그분의 기적의 손에 달려 있습니다. 오늘도 내일도 하나님의 선한 손이 날마다 때마다 함께 하시기를 축원합니다. Have you realized that God's gracious hand has been with you? Because you are beloved by God. His good hand has been there to guide you in time of difficulty. He has led you along the best path and will continue to do so. With His powerful, gracious hand, He has healed you of sickness. God is continually extending His helping hand, unwavering in His support. I pray that God holds you in His hand of grace, guiding you all the way to the end of your life. Everything you face daily is in His hand. It depends on His good hand, His grace, His blessing, and His miraculous power hand. I pray that His hand will be with you in every moment, today and tomorrow. Bless you. 기도 제목을 우리 함께 나누어 보겠습니다. 목사님과 저 선교부 팀원들을 비롯해서 전 교인들이 잠비아 선교를 위해서 기도하시고 후원해 주심을 이 자리를 빌어서 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 하나님 축복 많이 받으시기를 바랍니다. 첫째로 하나님께서 어서 잠비아 선교사를 보내어 잠비아 선교를 계승할 수 있도록 제가 이제 지극히 나이가 들어서 이제 얼마나 오래 더 다닐 수 있을까 이게 매일매일 염려가 되는 그 일입니다. 나이 드니까 내일을 모르겠더라고요. 그래서 어서 하나님께서 예비하신 장기 선교사를 제 대신 보내서 일을 맞춰야 되겠는데 이게 큰 기도 제목인데 함께 기도해 주시면 고맙겠습니다. 두 번째로는요. 잠비아 현지 교회들이 든든히 세워나가 하나님의 나라가 세워지도록 지금까지 개척을 23교회를 하고 돌보고 있습니다. 전부 흩어져 있는데 먼 교회는 6시간 이상 가야 도달하는 곳이지요. 한쪽 구석에서는 어떻게 되어 가는지도 잘 몰라요. 그래서 모아가지고 집회를 하고 교육하고 신학 교육을 시키고 그럽니다. 그런데 그 교회들이 이제는 스스로 든든히 세워지기 위해서 목사 안수도 시켜주고 집사 안수도 세워주면서 교회들을 든든히 세워가고 있고 교회 행정이라든지 기타 교회를 어떻게 섬겨야 될지를 가르쳐 주는데 참 시간이 많이 걸립니다. 기도해 주시기 바랍니다. 세 번째로는 2026년 잠비아 선교 계획을 마련하는 일에 경제적 어려움 없이 잘 진행할 수 있도록 여러분들이 우리 밴쿠버 한인 장로교회가 한목을 담당해서 그나마도 다행입니다. 감사를 드립니다. 그저 턱걸이를 늘 하고 있습니다. 하나님의 은혜가 아니면은 이거는 매해 진행될 수 없는 이런 것이 아닌가 생각하는데도 불구하고
가게 되고 하게 되고 그러네요. 하나님의 놀라우신 그 손길 끊임없이 계속되어서 벌써 20년이 넘게 사역이 되고 있습니다. 계속될 수 있도록 기도 부탁드립니다. 감사합니다. 여러분을 위해서 제가 박수 드리겠습니다. 감사합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 은혜의 손길이 지금까지 펼쳐졌기 때문에 오늘 이 자리에 저희들이 있습니다. 하나님 영광 돌릴 수 있도록 선교에 매진하게 해주시고 선교를 위해서 7교회나 돕는 이런 우리 교회의 힘을 하나님께서 축복해 주시고 갚아주시고 강하게 붙잡아 주시옵시기를 기도하고 예수님으로 기도합니다. 아멘.